الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pagi ini kita baca selawat Al-Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'du. Mari sama-sama kita membaca tasbih setiap pagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian Sirah Nabawiyah muka surat 51. Fi sanatil ula minal hijrah bana ar-rasul masjidahu syarif wa qad amila fihi binafsihi liyuraghibal muslimina fil amal. Pada tahun yang pertama dari hijrah, Rasulullah membina masjidnya yang mulia, Masjid Nabawi Asy-Syarif, Masjidil Haram An-Nabawi, dan sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri yang melakukan kerja-kerja pembinaan supaya dapat menggalakkan orang Islam yang lain turut membantu membinanya. Tanah ini dibeli daripada 2 orang anak yatim. Walaupun keluarga mereka nak bagi percuma,
Tapi Nabi tak mau, Nabi nak beli. Saya dah hurai dah kenapa Nabi nak beli. Dan Nabi kumpul duit bersama para sahabat. Orang yang paling banyak memberi sumbangan wakaf, tapak, tanah wakaf ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masjid asal Raudhah itulah masjid asal, kemudian diperluas, diperbesarkan terutamanya pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Masjid Nabawi ini mempunyai beberapa tiang penting. Ada tiang taubat, ada tiang Aisyah, dipanggil tiang yang kerap turunnya wahyu, mustajab doa. Tiang taubat Abu Lubabah, ada tiang wufud, tempat Nabi menerima tetamu. Ada nama Ustuanah As-Sarir, tiang katil, yakni tempat Nabi kita selalu beriktikaf. Ada tiang Al-Harith, tempat sahabat berkumpul menjaga keselamatan rumah tangga Nabi. Dan ada tiang depan tu sebelah mihrab Nabi, Ustuanah Al-Muhallaqah, tiang harum. Dikatakan di situlah tempatnya pokok kurma, perdu kurma, ataupun tiang harum ni merujuk kepada satu peristiwa Rasulullah melihat kahak di dinding hadapan masjid. Kemudian Rasulullah bersihkan kahak tersebut, Rasulullah wangikan dengan minyak wangi. Jadi kawasan Raudhah ini masjid asal Nabi, di mana Nabi sebut antara rumahku dan mimbar Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Dan mimbarku akan terpasang di atas kolamku akhirat nanti, kolam Kautsar. Ada, kita boleh tengok mimbar Rasulullah. Wa mimbari ala haudi, mimbarku terpasang di atas kolamku. Orang berebut-rebutlah nak masuk Raudhah, taman daripada taman-taman syurga. Supaya nanti kita masuk kubur, kubur kita pun menjadi satu taman daripada taman syurga. Taman syurga ni bukan hanya di Raudhah Madinah, tapi majlis ilmu juga satu taman daripada taman syurga. Orang yang selalu join majlis ilmu, selalu masuk, insya-Allah kubur dia akan jadi taman syurga. Taman syurga juga majlis zikir. Taman syurga. Taman syurga juga melawat orang sakit. Nabi kata siapa menziarahi orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, senantiasalah dia berada dalam taman syurga memetik buah-buahan syurga. Jadi Raudhah ini banyak, Raudhah Madinah, Raudhah ilmu, Raudhah ziarah orang sakit, Raudhah zikir. Dan nanti mati kita nanti, mudah-mudahan kubur kita menjadi Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Dan kubur kita tidak menjadi hufratun min hufarin nar, satu lubang daripada lubang api neraka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bergotong royong membina masjid, dan juga di tepi-tepi masjid itu dibinanya hujurat, beberapa bilik isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan rumah lah, dia jadi bilik sebab kecil, tidak terlalu luas. Rumah Nabi itu bilik-bilik memanjang di tepi-tepi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Wa fiha syuri'al adhan liyunabbiha al-ghafil wa yudhakkira as-sahi wa yakuna al-ijtima'u 'amman. Pada tahun itu juga disyariatkan azan. Kita baca ada dalam hadis dulu, azan ini Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat. Ada yang cadang nyalakan api, Nabi tak setuju, menyerupai majusi. Ada yang cadang guna loceng, menyerupai
Kristian, ada yang cadang tiup trompet menyerupai Yahudi pula. Nabi tak setuju, maka mesyuarat tiada sebarang keputusan. Pulang daripada mesyuarat malam tu, ada seorang sahabat nama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi malaikat mengajarnya azan. Malaikat ada pegang trompet dan loceng. Dia minta nak beli. Malaikat kata nak buat apa? Dia kata nak kumpulkan orang untuk solat berjemaah. Malaikat kata ada cara lain yang lebih baik. Apa caranya? Malaikat pun ajak dia kalimat al-azan dan juga kalimat iqamah. Bila dia jaga, subuh itu dia pergi jumpa Nabi dan dia cerita dekat Nabi. Nabi mengesahkan mimpinya itu mimpi benar. Mimpi benar disahkan oleh Nabi. Itu wahyu. Wahyu melalui sahabat. Tidak lalu kot Nabi. Nanti orang kata Muhammad ini suruh orang sebut namanya. Pagi, petang, siang, malam. 24 jam satu dunia. Nak orang kenang dia. Nak orang ingat dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti orang fitnah dekat Nabi. Jadi Allah sengaja memberi wahyu azan bukan direct kepada Nabi, tetapi melalui mimpi sahabat. Cuma disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti zakat. Allah tak bagi Nabi kita makan zakat. Keluarga Nabi pun tak boleh makan zakat. Terima zakat. Kerana nanti timbul fitnah, orang akan kata Nabi Muhammad ni suruh orang semayang, suruh keluar zakat, dirikan solat, keluarkan zakat. Rupa-rupanya dia ada kepentingan. Dia nak makan zakat. Anak-anak dia nak makan zakat. Tetapi fitnah ni tidak muncul kerana Nabi menyuruh kita keluar zakat dan Nabi tidak mengambil apa-apa faedah, apa-apa kepentingan sebagai amil, sebagai pengurus zakat. Tak. Nabi kata, zakat ini haram ke atasku dan kepada semua zuriat keturunanku. Hatta cucu Nabi Al-Hasan radhiyallahu anhu merangkak-rangkak dan terjumpa satu biji kurma zakat yang jatuh. Kurma zakat nak simpan di tempat simpanan. Jumpa kurma zakat, cucu Nabi kutip buah mulut. Nabi korek balik. Nabi kata, buang, jangan telan. Kerana ini kurma zakat, Allah mengharamkan zakat ke atas aku dan seluruh zuriat keturunanku. Baik, azan kita dah baca dah. Yang mimpi itu Sayyidina Abdullah bin Zaid dan seorang lagi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga mimpi. Maka pagi subuh itu Nabi suruh Sayyidina Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimah itu kepada Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Bilal melaungkan azan. Sayyidina Abdullah bin Zaid iqamah dan Nabi menjadi imam. Gitu. Azan subuh dia ada dua kali. Azan gerak dengan azan masuknya waktu subuh. Macam tu. Kalau bulan Ramadan, Nabi SAW sebut, apabila Sayyidina Bilal azan, maka kamu boleh makan, minum, yakni makan sahur, minum. Dan apabila Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum azan, tidak boleh lagi makan dan minum. Itu azan subuh. Jadi azan dua kali sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Azan gerak, azan subuh. Azan gerak biasa aja. Azan subuh ada tambahan at-tathwib, yakni tambahan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Adapun azan Jumaat dua kali, yang tu pada zaman Sayyidina Osman atas ijtihad sahabat-sahabat untuk memanggil jemaah datang awal. Maka azan pertama tidak mencukupi, ramai lagi yang datang lambat, maka diazan sekali lagi, azan yang kedua. Azan Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun itu juga disyariatkan azan. Azan ni di sudut bahasa maksudnya al-i'lam, pengumuman. Pengumuman masuknya waktu solat. Tetapi dia bukan untuk solat saja, untuk kebakaran pun sunat azan. Bila ada rumah terbakar, kilang terbakar, kita sunat azan.
supaya api itu tidak merebak. Yang ketiga, sunat azan bila berlaku gangguan syaitan ataupun berlaku puting beliung, ribut taufan, sunat kita azan untuk keselamatan. Yang keempat, azan di telinga bayi. Sama ada bayi lelaki atau bayi perempuan. Azan di telinga kanan. Kita dapat boy, azan telinga kanan. Girl, azan telinga kanan juga. Gitu. Dapat bayi lelaki atau bayi perempuan, sama saja. Azan di telinga kanan, pelan-pelan. Dan iqamah di telinga kiri pun pelan-pelan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk memberi peringatan kepada orang yang lalai dan mengingatkan orang yang terlupa supaya dapat dikumpulkan orang ramai. Itu tujuan pensyariatan azan. Wazada Bilalun fi adhanis subhi as-salatu khairum minan naum marratain. Ini dipanggil tathwib. Fawafaqa 'alaiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal menambah pada azan subuh sebanyak 2 kali. Dia tambah sendiri. Dalam seruan dia tu, dia kata salat lebih baik dari tidur. Salat lebih baik dari tidur. Sayyidina Bilal tambah. Kira dia buat bid'ah lah. Dia buat bid'ah sendiri dia. Nabi tak ajak pun. Dia nak gerak orang, dia kata salat lebih baik daripada tidur. As-salatu salat khairun, lebih baik minan naum, daripada tidur. Dan Nabi fawafaqa, Nabi muwafiq, Nabi bersetuju dengannya. Jadi bukan semua bid'ah itu sesat. Ada juga bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kalau tidak, Sayyidina Bilal tak akan berani menambah-nambah syariat. Jadi dia atas ijtihad dia kata boleh tambah. Dia tambah dalam lawungan itu, salat lebih baik daripada tidur. Siapa duk tidur juga, maka dia sedang dikencing oleh syaitan. Syaitan kencing kedua telinganya, dia tak dengar seruan azan. Dia sedang selimut, sedang berpelukan dengan syaitan. Tapi kalau memang tak sedang, tidur nyenyak, tak sedang, letih, itu tak apa. Nabi SAW sebut, laisat tafrid fin naum. Tidak jadi masalah lah tidur. Tidak jadi dosa tidur. Tidur tidak dikira mengabaikan hukum Allah. Laisat tafrid fin naum. Innamat tafrid fil yaqazah. Tapi yang dah jaga tidur balik, orang tu dikira dia mengabaikan hukum Allah. Dia tak peduli hukum Allah. Dia jaga dah, dia tidur balik. Bunyi jam, dia tutup balik. Orang macam ni, tafrid. Dia sengaja tidak mengendahkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ar-rasul ya'muru fi fajri Ramadan bi adhanain. Awwaluhuma yunabbihu bihi al-ghafilun hatta yatanabbahu lis-sahur wath-thani lis-salah. Rasulullah SAW menyuruh azan sebanyak 2 kali pada subuh Ramadan. Azan pertama untuk mengingatkan orang-orang lalai sehingga mereka bangun untuk sahur, dan azan kedua untuk salat. Wa kana adhanul jum'ah wahidan min ahdi ar-rasul ila khilafati Abi Bakr wa Umar. Awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-mimbar wa kana 'ala babil masjid. Azan Jumaat hanya sekali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sekali ya azan Jumaat. Bila sekali itu? Iaitu apabila imam duduk di atas mimbar dan azan dilaungkan di pintu masjid. Hari-hari biasa azan zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, azan zuhur. Adapun hari Jumaat, masuk waktu Jumaat dengan masuknya waktu zuhur. Tetapi tak azan lagi. Tunggu khatib mai, khatib panjat tangga mimbar,
khatib memberi salam sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian khatib duduk di atas mimbar, barulah dilaungkan azan. Itulah azan pada zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar. Azan tu pula di pintu masjid. Memberitahu kepada orang ramai, khatib dah ready untuk menyampaikan khutbah. Khatib sudah hadir. Khatib sudah bersedia di atas mimbar. Maka di azan sekali itu je lah. Kalau kita sekarang azan tu dipanggil azan kedua. Azan pertama azan Zuhur, azan kedua tu baru azan Jumaat. Maka yang haram berjual beli itu ialah azan kedua. Kan dalam surah Jumaat, apabila azan hari Jumaat tak boleh lagi jual beli. Kena segera pergi dengar khutbah. Fas'au ila zikrillah. Maka segeralah mengingati Allah, yakni pergi masjid dengar khutbah cepat-cepat. Wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Azan mana yang kena tinggal jual beli? Azan setelah khatib berduduk di atas mimbar. Azan pertama makruh jual beli, azan kedua haram jual beli. Wa zada Uthman radhiyallahu anhu al-adhan as-sani bisababi kathratin nas. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menambah azan kedua. Ni pun dia berani buat bid'ah. Zaman Nabi tak buat, dia pandai-pandai pergi buat pula bid'ah. Bukan semua bid'ah itu sesat. Ada juga bid'ah yang baik. Ada sahabat Nabi yang pandai-pandai baca doa dalam i'tidal. Nabi semayang, Nabi sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada sahabat yang menambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Walaupun dia baca perlahan, tetapi Allah dengarkan ke telinga Nabi. Nabi puji. Nabi tanya, siapa baca macam tu tadi? Aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut untuk menulis pahalanya. Baik, kita terus sambung. Yahudul Madinah, Yahudi Madinah. Madinah ni dia masyarakat majmuk. Dia ada orang Aus, orang Khazraj. Aus dan Khazraj ni asalnya datang dari Yaman. Kabilah Azdi, Al-Azdi. Orang Yaman. Kabilah Azdi. Mereka mai, mereka duduk di Madinah. Hijrah dari Yaman. Asal usul dia lah. Kemudian ada yang duduk di tanah rendah, ada yang ambil tanah tinggi. Aus, Khazraj. Dan selalu berlaku peperangan antara Aus dengan Khazraj. Adalah tak puas hati sedia. Berebut kepimpinan, berebut tanah, bergaduh-gaduh. Dan orang Yahudi, mereka juga datang daripada luar, kerana pada zaman itu ada raja Kristian yang membuat pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan besar-besaran. Pada 200 Masihi, kurun kedua atau kurun ketiga Masihi. Jadi semua ni kira pendatang lah dari luar menduduki bumi Madinah. Aus dan Khazraj, mereka ni pandai bercucuk tanam. Pandai tanam kurma, anggur, kebun-kebun sayur, pandai pertanian. Orang-orang Yahudi pula mengambil kesempatan mencetuskan api pemusuhan, kerana orang Yahudi ni meniaga. Antara perniagaan mereka ialah mereka menjual peralatan perang. Mereka jual pedang, mereka jual baju besi. Mereka bagi bergaduh. Bergaduh beli barang kat kami. Bergaduh beli pedang, beli baju besi, beli tombak, beli pemanah. Jadi orang Yahudi ni memang suka bagi Aus dan Khazraj bergaduh. Yahudi pula ada pecah-pecahan dia. Ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Qainuqa', macam tu. Macam-macam lah. Bani Nadir, Bani Qainuqa'. Ada banyak pecahan-pecahan Yahudi di Madinah. Jadi bila Nabi mai, Nabi dari Mekah, penduduk Mekah juga pandai berniaga. Penduduk Mekah tak pandai
bercucuk tanam, tak ada kepakaran. Penduduk Mekah tak pandai kemahiran buatan, sina'ah, pertukangan pun tak pandai orang Mekah, dia pandai berniaga. Maka bila orang Mekah mai duduk di Madinah, maka mengambil hasil mahsul di bumi Madinah untuk diniagakan. Yahudi ni dia jadi dengki, dia jadi marah lah. Sebab selama ni mereka yang menguasai pasar-pasar Madinah. Mereka menguasai ekonomi Madinah. Bila orang-orang muhajirin datang, mengganggulah perniagaan mereka. Mengganggu. Dan orang-orang muhajirin ni memenangi dalam perniagaan. Pandai berniaga. Orang-orang Ansar membantu orang muhajirin di sudut memberi modal. Sebab orang muhajirin ni bila hijrah habis harta mereka, selai sepinggang. Maka Ansar ni banyak memberi modal, memberi tapak, membantu, memberi nasihat, memberi sokongan. Kalau nak beli dekat orang muhajirin, jangan beli dekat Yahudi. Bukan haram, bukan boikot, tapi lebih baik beli sesama Islam. Bukan boikot apa. Boleh. Nabi pun pernah ketika hujung hayat Nabi berhutang dengan Yahudi. Baju besi Nabi gadai kepada Yahudi. Tetapi lebih afdal, lebih baik membeli sesama Islam. Kerana orang Islam mengeluarkan zakat. Gitu. Contohnya Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, aku ada isteri, kau pilih isteri mana yang kau nak, aku sedia ceraikan, habis iddah kau kahwin. Aku ada rumah, kau boleh ambil rumah. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tak mau semua tu, tak mau isteri orang, tak mau rumah orang. Dia kata yang saya nak, tunjukkan saya di mana pasar. Dia pergi tengok dulu pasar Madinah tu. Apa yang sesuai untuk dia niagakan. Dia pergi tengok. Tunjukkan saya pasar. Saya tak maulah isteri abang. Saya tak mau rumah abang. Memang Abdul Rahman bin Auf ini, dia miskin sebab hijrah. Dulu dia kaya di Mekah. Tapi hijrah selai sepinggang. Jadi orang susah. Berkat meniaga, akhirnya dia boleh kahwin. Siapa nak kahwin dengan bini orang? Kahwin dengan anak dara ramai lagi. Dia kahwin dengan seorang perempuan, anak dara Madinah, perempuan Ansar. Satu hari Rasulullah SAW tengok Abdul Rahman bin Auf ini, dekat baju dia ada lekat warna-warna kuning. Mungkin dia pakai baju putih macam saya, tapi lekat tompok-tompok kuning. Kuning ni maknanya wangian perempuan. Orang perempuan pakai minyak wangi ada lekat kuning. Nabi tanya, ni kuning-kuning ni apa ni? Dia kata dia dah kahwin. Ini mungkin berlaku sentuhan isteri dan sebagainya. Tercalit minyak wangi isteri di baju dia. Oh, dah kahwin dah. Nabi tanya, buat kenuri lagi? Dia kata tak buat kenuri lagi. Nabi kata buatlah kenuri. Sebelum tu Nabi tanya dia, wahai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kau kahwin ni, mahar kau bayar dah? Bayar lagi? Dia kata bayar dah. Apa mahar kamu? Dia kata nawat minaz zahab. Mah. Dia kata saya bagi dekat isteri saya mas kahwin mah. Besak dia, besak biji kurma. Mah seberat biji kurma. Mah besak biji kurma. Kita makan kurma ada biji kurma kan? Berat tu lah. Seketui mah. Dia bagi mahar. Maknanya dia berkemampuan daripada orang yang tak ada apa-apa. Berkat meniaga. Kahwin pun boleh. Bayar mahar pun bayar cash. Kemudian Nabi kata, dia kenuri tak buat lagi kan? Buat kenuri. Nabi kata, awlim walau bisyat. Buatlah kenuri. Walaupun ala kadar lah. Takat mana mampu. Sekok kambing pun tak apa, Nabi kata. Buatlah kenuri. Walau bisyatin, walaupun hanya sekok kambing. Kerana sekok kambing ni tak boleh makan ramai-ramai lah. Kenuri buatlah. Sebab kita nak mengiklankan, nak mewar-warkan pernikahan. Jadi dia mampu buat kenuri. Apa Abdul Rahman bin Auf meniaga? Mengikut sebahagian riwayat, dia meniaga unta. Dia pergi tengok orang Yahudi meniaga unta. Orang Yahudi meniaga unta, yang pertama harga mahal.
Abdul Rahman bin Auf, dia akan meniaga unta lebih murah. Main harga lebih murah. Orang Yahudi, dia jual unta saja. Perkakasan unta, aksesori unta tempat lain pula. Tali orang lain jual. Tempat duduk orang lain jual. Tempat letak kaki orang lain jual. Sayyidina Osman bin Affan dapat satu idea. Dia akan jual semua sekali. Set lengkap. Kira kereta, pasang tinted, pasang skirt, semua sekali. Itu Sayyidina Osman. Dia dapat idea. Dia kena pergi tengok dululah. Tengok apa peluang-peluang. Dia kata aku akan jual. Kalau nak beli unta, boleh. Unta dia jual murah. Dia jual modal. Ambil untung sikit. Nipih je untung. Tapi dia akan tawarkan. Kalau nak beli unta saja pun boleh. Kalau nak pasang ni, nak letak apa, tali lah, tali kekang, tempat letak kaki pun ada perkhidmatan tu dia sediakan. Tentulah tuan-tuan, orang bila beli unta, orang nak beli semua sekali. Sekedup dia, kemah dia, apa semua dia jual. Di situ dia ambil untung. Jual unta, orang kata jual modal lah. Jual unta, dia tak ambil apa-apa untung. Sebenarnya dia meniaga aksesori unta. Mungkin dia ambil sikit lah untung unta tu. Jadi orang dia bagi tawar, harga unta macam ni. Harga unta sekali dengan pekakah dia begini. Tuan-tuan nak beli unta saja pun tak apa, silakan. Biasanya kalau kita pun beli kenderaan, tapi orang kita dia lain yang beli kereta asing. Sebelah kedai kereta ada kedai tinted. Kalau Sayyidina Osman dia buat semua sekali. Orang pun suka. Maka perniagaannya mendapat sum'ah tayyibah, nama yang baik. Meniti di bibir-bibir kan, orang nak beli unta, beli kat dia. Dia tu jual unta murah. Dan dia pasang semua sekali, boleh buat semua. Tu cerdik berniaga. Yang Nabi kata orang berniaga ni dia kena wa ajmilu fi talabir rizq. Fi talabir rizqi. Apa makna wa ajmilu? Perindahkan, percantikkan cara mencari rezeki. Buat bagi elok. Kalau buku tu kita design bagi elok, kulit bagi elok, harga pun elok. Harga pasaran. Nabi selalu pesan tentang mithil. Harga kita ni kena lah. Harga yang kena, harga yang patut. Tak murah sangat, tak mahal sangat. Itu pentinglah dalam perniagaan selain daripada adab, amanah, jujur, harga yang berpatutan. Kemudian bagi cantik. Jangan cari rezeki cara haram. Pergi sihir orang, jumpa bomo, pelari lah apalah. Pelari kalau guna ayat Quran tak apalah. Guna jampi serapah. Percaya kepada gambar-gambar. Gambar ni boleh murah rezeki. Kalau khurafat. Nabi kata jangan. Jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Carilah rezeki dengan ajmilu, jamal. Perindahkan. Percantikkan cara mencari rezeki. Buat bagi cantik. Bagi orang berkenan. Orang Arab dia akan susun tin Milo dia buat piramid. Dia susun jadi bulat. Dia susun buah tomato pun dia susun bagi nampak lawa. Orang berkenan nak masuk. Promosi yang indah. Baru ni Maulidur Rasul, ada orang bagi dekat saya ingat ke kek. Rupanya bukan kek. Tu roti jala tu. Dia susun bagi elok dalam satu bekas bulat. Nampak macam kek. Salam Maulidur Rasul. Nampak macam kek. Kemudian roti jala ni ada yang disusun ke atas tu. Nampak macam daun. Padahal roti jala. Dia pun pandai buat. Susun. Nampak macam daun. Bahagian atas keliling tu. Mana ditutup dengan sekeping tepung. Ditulis. Salam Maulidur Rasul. Kita pun cari mana pisau nak belah. Rupa-rupanya bukan. Roti jala. Cicah dengan gulai ayam. Tapi nampak tu macam kek. Cantik, dihiasi keliling. Semua boleh makan. Lidi hak cucuk dia tu, dia guna apa? Apa orang panggil? Lidi tu dia guna makaroni. Makaroni ke cucuk tu? Kira kreatif lah. Wa ajmilu fi talabir rizq. Perindahkan mencari rezeki. Maksudnya kreatiflah kamu dalam promosi, dalam perniagaan. Itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adawatuhum lil muslimin ikhbaruhum 'anil rasul qabla bi'athatihi
Munafiqul Madinah muahadatul Yahud. Permusuhan Yahudi dengan Muslimin. Mereka bercerita tentang Rasul sebelum kebangkitannya. Orang Yahudi ni dia tahu dah. Dia selalu cerita, bercakap-cakap tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Orang-orang munafik di Madinah dan perjanjian dengan Yahudi. Ada sahifah Madaniyah. Ada surat piagawan Madinah. Nabi nak keharmonian. Nabi ada buat satu surat menjamin keselamatan semua. Undang-undang, ini panggil perpaduan lah, hubungan kaum di Madinah. Lamma ra'at Yahudul Madinah intishar al-Islam fiha azharul adawata lil muslimin wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim 'anil Islam. Setelah Yahudi melihat agama Islam makin berkembang di Madinah, mereka mula menunjukkan permusuhan bagi kaum muslimin dan bersungguh-sungguh menentang Islam. Wa kanu min qablu yukhbirun Arab al-Madinah bi nabiyyin yub'ath wa qad qaruba zamanuhu falamma bu'itha ista'zama ru'asa'uhum an yakuna an-nabiyyu min al-Arab. Sebelum itu mereka yakni Yahudi pernah memberitahu kepada orang Arab Madinah tentang seorang nabi yang akan diutuskan. Sudah dekat masa kebangkitannya. Namun setelah Nabi Muhammad diutuskan, pembesar-pembesar Yahudi tidak dapat menerima kerana kesombongan. Kesombongan ni apalah? Apanya kesombongan mereka? Kerana Nabi dipilih dari bangsa Arab. Di bawah ni ada ayat Quran. Kita berhenti takat ni dulu pagi ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kita berhenti awal sikit sebab ada tetamu yang datang. Petang nanti kita sambung kembali insya-Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.